Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre devant les membres du Conseil de la Nation, Ahmadou Yahia, qui a entamé ce matin la présentation du plan d'action du gouvernement. Mise à feu du haut fourneau numéro 2 du complexe sidérurgique Sider Al-Hadjar à Annaba après un arrêt de plus de 2 semaines. On parlera de tourisme et d'investissement à Gardaïa. Ces dernières années, la région est devenue un endroit propice aux investisseurs privés. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de l'Angola, Manuel González Lorenzo, qui aura lieu demain, mardi, à Luanda. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Bouhadja sera accompagné à cette occasion par le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni. Je vous le disais, le Premier ministre Ahmadou Yahia a entamé ce matin la présentation du plan d'action du gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation avec comme objectif la concrétisation du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, un programme axé sur la poursuite de la politique nationale de développement social. Dans sa présentation, Ahmadou Yahia a rappelé la réussite de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie qui a enregistré un retour à la paix sur l'ensemble du territoire national. On l'écoute. اليوم أعتقد أن لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية. كانت في البداية وأمر طبيعي مصدر تخوف، مصدر انتقاد، مصدر قلق في أوساط المجتمع. لكن 12 سنة من بعد وما استنتش 12 سنة ثبتت جدية الخيار بعودة السلم والسلام في البلاد، وأصبح اليوم نموذج المصالحة الوطنية الجزائري أصبح موضوع يستقطب اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تريد أن تستلهم من هذا المثال. وأمامكم ومن هذا المنبر المبجل أؤكد باسم الحكومة تمسكنا بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية روحا ونصا. وفي هذا السياق أغتنم كذلك هذه الفرصة لأوجه باسم الحكومة رسالة لأبنائنا الضالين اللي ما زالوا باقيين في صفوف الجماعات الإرهابية، نداء للتخلي على جريمة الإرهاب، نداء العودة إلى أوساط شعبهم، نداء إلى عودة حضن عائلاتهم، لأن إذا ما عادوش يطول الزمان ولا يقصر تقضي عليهم الدولة، وإذا ما قضاتش عليهم بالقوة المشروعة للدولة سيأتي وقت يتقدموا أمام المحاكم ويكون العقاب شديد شدة القانون. فأملي أن تصغى هذه الرسالة وأن يسترجعوا جادة الصواب. Le Premier ministre est revenu également dans sa présentation sur la situation économique du pays, notamment le remboursement de la dette. Il a indiqué que l'Algérie poursuivra son développement économique et social. On l'écoute. صحيح تمكنت الجزائر من الصمود أمام هذه الأزمة طوال 3 سنوات، وهذا كان نتيجة قرارات حكيمة اتخذها السيد رئيس الجمهورية في السابق بعجالة، من تسديد المديونية الخارجية مسبقا إلى تأسيس صندوق ضبط الواردات الداخلية، إلى كذلك الحفاظ على احتياط الصرف وعدم الإصغاء للعديد من الخبراء الذين كانوا في سنة 2008 يرشدوا الدولة لاستثمار هذا الرصيد في البورصة العالمية. لكن بعد 3 سنوات من الصمود شدت الأزمة أكثر، كما نقول له بالعامة وصل موسى العظم. والحمد لله كذلك مرة أخرى بفضل حكمة سيادة رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة قرار اللجوء إلى استدانة الخزينة العمومية من عند البنك المركزي
أو ما يسمى في لغة خبراء المال بالتمويل غير التقليدي. اللجوء لهذا التمويل عن طريق اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي ما هوش خيار، حتمية. لو ما نديروش شهر نوفمبر حتى نواب الشعب ما يقتضيوش العلاوات تاعهم. كونوا صراحة بعضنا بعض، ما نجراش نجي نقول الصراحة لو ما عندناش الحل. لكن ما دام الحمد لله مرة أخرى بفضل حكمة الرئيس لنا حل، يجب أن الأمة تعرف ما هي تحدياتها. هذا الشرح الأول. وزيادة على أجور ممثلي الدولة أو أعوان الدولة، كان ينجر من عدم اللجوء لهذا التمويل الإيقاف الكلي للاقتصاد الوطني. أنا ري بروتال دو ليكونومي ناسيونال. إن شاء الله لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني تنطلق غدا في دراسة المشروع، مشروع تعديل قانون القرض والنقد، وأملنا أن في ظرف 15 يوم 3 أسابيع ستنتهي كلا الغرفتين من دراسة هذا المشروع، وإن شاء الله تلجأ الخزينة العمومية للاقتراض من عند البنك المركزي والعودة إلى بعث شوية من الحياة في الاقتصاد الوطني. Cette présentation a été entamée en séance plénière sous la présidence de Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, qui avait lui aussi pris la parole. Je vous propose de l'écouter. أن تقديم ومناقشة برنامج عمل الحكومة وفي هذا الظرف بالذات يدخل ضمن الرؤية الشاملة التي ما فتئت الدولة تنتهجها في نطاق تسيير شؤونها، والتي مفادها أن الجزائر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتعاطى مع المواعيد وتتفاعل مع التطورات بشكل عالي، وهي بالتكامل مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة تعمل بانسجام تام. Cette présentation sera suivie d'un débat général qui s'étalera jusqu'à mardi. La journée de mercredi sera consacrée à l'intervention du Premier ministre qui répondra aux questions des membres du Conseil de la Nation. Et sachez que la présentation intégrale du plan d'action du gouvernement au Conseil de la Nation par le Premier ministre vous sera diffusée ce soir, juste après le journal de 20h sur Canal Algérie. Quant aux débats, ils vous sont proposés sur la chaîne terrestre. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé hier une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran. Abdelmajid Bankassi. Dans la dynamique des visites sur le terrain aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a commencé à partir de ce dimanche une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran, où il a supervisé à cette occasion un exercice tactique de tir réel, Asifa 2017, au titre de l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018, et a procédé également à l'inspection de quelques unités de la région. Lors de la première journée de sa visite et après la cérémonie d'accueil au siège de la 8e division blindée, le général de corps d'armée, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, a suivi un exposé donné par le commandant de la division portant sur l'idée générale et les phases d'exécution de cet exercice qui vise à rehausser les aptitudes au combat et à la coordination entre les différents états-majors, à perfectionner les commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux menaces éventuelles, ainsi qu'à l'évaluation des qualifications professionnelles du commandement et de l'état-major de la 8e division blindée et des unités de soutien quant aux mesures opérationnelles, à la préparation des documents et à la gestion des actions de combat. Par la suite, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a procédé à l'inspection sur le terrain des unités participantes à cet exercice.
À l'arrêt depuis plus de 2 semaines, le haut fourneau numéro 2 du complexe sidérurgique Sider Al-Hadjar remis en service. Sa mise en veille qui avait surgi le 5 septembre dernier suite au problème de pénurie d'eau enregistré à Annaba, la wilaya, qui va bénéficier d'un plan d'urgence de satisfaction des besoins en eau qui devrait assurer un approvisionnement autonome pour le complexe. Souhila Djbara. Suite à un arrêt de plus de 2 semaines, le haut fourneau numéro 2 du complexe sidérurgique Sider Al-Hadjar vient d'être remis en service. À l'origine de cette interruption, la pénurie d'eau, un élément nécessaire au processus de production. Qui ont été donnés pour alimenter le complexe sidérurgique en eau, parce que le système de fonctionnement, c'est le refroidissement. La quantité d'eau, le besoin, il est énorme, 1600 mètres cubes, chose qui a été faite après l'instruction du gouvernement, des membres du gouvernement, qui nous a permis de redémarrer dans les meilleurs délais. Les ouvriers de ce complexe ont travaillé d'arrache-pied pour remettre en activité et dans les plus brefs délais le haut fourneau tout en respectant les mesures techniques et de sécurité. On espère à présent que le complexe puisse redémarrer son activité comme auparavant et dépasser sa capacité de production habituelle. Pour remédier à cette situation, des mesures exceptionnelles ont été prises, notamment l'exploitation des niveaux inférieurs des eaux du barrage Chefia de la wilaya de Taraf pour alimenter la population de Annaba ainsi que le complexe sidérurgique. Il est également prévu dans le cadre du plan d'urgence de satisfaction des besoins en eau de la région d'assurer un approvisionnement autonome pour le complexe Sider Al-Hadjar. En tout, il y aura 5 forages. 2 se trouvent à l'intérieur du complexe et les 3 autres à l'extérieur, d'une capacité de 300 mètres cubes d'eau par heure. Et si on arrivait à exploiter comme il se doit cette station d'épuration d'eau, on n'aura plus besoin de recourir au barrage. Seule condition, pour que cela fonctionne, il faut que l'eau soit conforme à l'utilisation interne. Le complexe sidérurgique Sider Al-Hadjar emploie 4500 travailleurs et produit quotidiennement environ 1400 tonnes d'acier liquide. Mais il faut compter encore 10 jours pour un redémarrage effectif de la coulée d'acier et la relance des opérations de production. Éducation nationale, lancement du plan stratégique de formation pour atteindre une école de qualité, un plan qui prévoit, entre autres, la formation à distance des employés du secteur de l'éducation, une idée exprimée hier par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, lors de la cérémonie honorifique des lauréats de l'Office national de formation à distance. Hassiba Abdallah. Cette cérémonie est la première en son genre. Ces élèves ont obtenu leur bac avec de bonnes moyennes et pourtant, ils ont tous quitté les bancs de l'établissement scolaire pour un enseignement à distance. Je me suis rapproché de l'office pour m'inscrire. Je me suis bien préparé pour le bac et je l'ai eu cette année avec une moyenne de 16,24. Félicitations. L'Office a bien prouvé son efficacité en enregistrant d'excellents résultats pour toutes les couches sociales. Tout le monde peut y accéder, notamment les personnes en détention pénitentiaire. Nous affirmons que l'Office représente une seconde chance pour tous ceux qui veulent poursuivre leurs études. Les résultats et les statistiques sont là pour le confirmer. Nous voulons prouver à travers cette cérémonie qu'il y a des élèves avec une grande volonté et qui continuent leurs études malgré les échecs rencontrés et que ces mêmes élèves peuvent obtenir de très bons résultats lors des examens officiels. L'Office national de formation et d'enseignement à distance apporte donc une aide très utile pour les élèves qui ont échoué ou qui ont quitté l'école, mais pas que. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, était présente à la cérémonie. Elle a un beau projet en tête. Cet office existe depuis environ 50 ans, donc il serait intelligent de profiter de sa longue expérience professionnelle et l'intégrer dans la stratégie nationale de formation au profit des employés du secteur, notamment les enseignants. L'office va occuper une place importante dans ce domaine, comme il le fait dans le domaine de l'enseignement des élèves. Avoir recours à l'Office national de formation et d'enseignement à distance pour rehausser le niveau professionnel des employés de l'éducation, voilà donc une bonne alliance qui ne peut que profiter à l'éducation nationale.
Et puis la formation et l'employabilité, un duo à consolider à Adrar, par exemple. La formation professionnelle s'adapte aux besoins du marché du travail. Le centre de formation de la Wilaya offre pour cette rentrée aux jeunes de nombreuses spécialités. Farah Hamadesh. Aïcha et Sarah sont 2 stagiaires dans ce centre de formation professionnelle d'Adrar. Elles ont décidé de sortir des sentiers battus en choisissant une formation plutôt industrielle qu'artisanale. Nous avons choisi la filière de la mécanique industrielle, spécialité outillage, car c'est une spécialité très demandée, notamment dans le secteur de l'énergie. Les élèves qui n'ont pas pu poursuivre leur cursus scolaire peuvent rejoindre ce centre pour suivre une formation et accéder au monde du travail. Ce centre de formation et d'enseignement professionnel offre un large éventail de spécialités. La rentrée professionnelle 2017-2018 a vu l'introduction d'une nouvelle formation, l'aquaculture. Nous avons plusieurs formations qui touchent au secteur de l'énergie, comme le graissage, le fraisage, outillage, ainsi que le modelage. Nous avons aussi des spécialités industrielles comme l'imprimerie et l'emballage, notamment pour les produits agroalimentaires. La promotion de l'agriculture dans la région d'Adrar a donné lieu à des formations agricoles dans ce centre. Une formation qui attire aussi bien les garçons que les filles. Ces formations visent à apprendre aux jeunes stagiaires les nouvelles techniques de travail, que ce soit dans le domaine agricole ou bien celui du raffinage du pétrole. La wilaya d'Adrar dispose de 17 centres de formation et d'enseignement professionnel qui enseignent quelques-unes des 422 spécialités inscrites dans la nomenclature du secteur de la formation professionnelle. Parlons à présent du centre de formation d'excellence de Ruiba, qui est le fruit d'un partenariat algéro-français de haut niveau dédié aux métiers de l'électricité et de l'énergie. Reportage Samia Bouharour. Tous ces jeunes venus des 4 coins du pays sont en quête d'une formation de haut niveau dans les métiers de l'électricité et de l'énergie. Une formation qui leur assurera un poste de travail, mais avant, une sélection oblige pour adhérer à ce centre d'excellence. Les conditions de recrutement, j'ai dit, c'est un terminal et plus. Bien sûr, il faut qu'il soit de la branche scientifique, mathématiques, technique, sans technique, parce qu'ici, que de l'électricité, comme vous voyez ici. Il n'y a que de l'électricité et la famille d'électricité de façon générale. Nous en sommes à la 2e promotion, le 2e recrutement, et on essaye de voir donc, quels sont au travers d'un certain nombre de choses, donc les dossiers, donc on essaye de voir quel est le niveau pour le bac, les notes qu'ils ont pu avoir quand ils étaient au lycée. Hier, on a fait passer donc un examen écrit d'abord, donc qui permet de voir un peu le niveau en français, s'ils ont déjà des connaissances techniques. Pour ce 2e jour de sélection, c'est l'oral. Mohamed Ali, Sofiane et tous ces jeunes espèrent beaucoup après ces entretiens. J'ai raté mon bac la première fois, je l'ai refait. Par la suite, je l'ai eu. Je me suis renseignée au niveau des centres de formation professionnelle sur ce qui était intéressant. J'ai été orientée ici. J'espère qu'ils vont me prendre. Ce centre d'excellence est doté de toutes les infrastructures nécessaires, mais surtout d'équipements sophistiqués de dernière génération, permettant aux stagiaires d'acquérir un apprentissage de qualité. Comme c'est l'excellence, on a opté à ce que le stage pratique soit étalé durant toute la formation de 3 ans. 1e, 2e et 3e année. Pourquoi? Pour que le stagiaire puisse s'habituer au manuel professionnel et aux gestes professionnels et qu'il soit directement intégré dans le milieu professionnel une fois qu'il ait fini sa formation. Il n'y a pas besoin d'avoir un test ou un recyclage. Et j'ajoute aussi que la plupart des stagiaires qui ont profité de stages pratiques au tout début de leur expérience, ils ont déjà été recrutés. Et pour répondre aux besoins des entreprises en matière de compétences et d'efficacité, d'autres sessions vont être lancées. Au terme d'une visite qu'il a menée au centre de formation des transporteurs de marchandises à Burj El Kifen et au port sec de Ruiba, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, a mis en avant l'importance de l'activité logistique dans le développement de l'activité économique et commerciale du pays. Naïma Hamouch. Il y a 2 ans, le complexe de transport de marchandises et de logistique Logitran a été créé pour asseoir une politique de gestion efficiente et réguler le flux de marchandises. 2000 milliards de dinars est le coût de cette opération.
Au terme d'une visite au centre de formation des transporteurs de marchandises à Bodj el-Kifen et au port sec de Rouiba, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, a mis en avant l'importance de l'activité logistique dans le développement de l'activité économique et commerciale. Les efforts actuels du secteur sont axés sur la mise en place d'une stratégie nationale complète de développement selon un plan de travail qui vise d'abord la formation. L'Algérie est parmi les pays leaders en ce qui concerne les infrastructures de base. On ne peut pas parler de développement économique sans les infrastructures. Ces projets entrent dans le cadre du programme du président de la République. ما تنجمش تتكلم عن نمو اقتصادي وعن ديناميكية اقتصادية وقد تفطن برنامج فخامة رئيس الجمهورية لهذا الأمر. La mise en place de nouvelles bases et plateformes logistiques, un maillon important dans le processus d'exportation et d'importation, demeure la priorité des pouvoirs publics qui misent également sur le facteur humain à travers une formation de qualité. Des diplômes ont été remis à la première session de transporteurs de marchandises. Abdelghani Zahlan qui a précisé également qu'en l'absence d'autoroutes et de voies ferrées, il est impossible de parler de logistique. On l'écoute. Le président de la République avait donné des instructions pour parachever le tronçon restant. 84 km de l'autoroute est-ouest au niveau de Tarf jusqu'aux frontières tunisiennes. Le ministère des Travaux publics a procédé à l'élaboration du cahier de charges pour le soumettre à la commission sectorielle qui sera suivie par un lancement d'un appel d'offres pour sélectionner la société devant réaliser le projet. Le Premier ministre, conformément aux instructions du président de la République, a pris les dispositions nécessaires en 48 heures pour assurer le financement nécessaire au parachèvement de ce projet. Ce que je peux assurer aujourd'hui, c'est que les travaux débuteront avant la fin 2017. Vous êtes peut-être concerné, si vous habitez l'Est ou le centre d'Alger, la CEAL vous informe que des perturbations dans l'alimentation en eau potable sont prévues en raison de l'arrêt depuis hier pour maintenance périodique de la station de dessalement d'Al Hamma. Karim Haïfa. Un arrêt pour la maintenance périodique de la station de dessalement d'Al Hamma, une opération anodine qui se fait une fois par an pour vérifier les installations de l'usine et remplacer le cas échéant tout matériel défectueux. Les responsables de l'usine ont 5 jours, ni plus ni moins, pour remettre à neuf les installations de la station. C'est de la maintenance préventive qui est tout à fait normale. Ce sont des travaux de maintenance annuels qu'on fait depuis une dizaine d'années. On a informé bien évidemment la société qui gère la distribution de l'eau à Alger pour qu'elle prenne ses précautions et compenser ainsi ce manque en eau induit par l'arrêt de cette usine. Des dispositions ont été prises par CEAL sur le terrain pour compenser une partie de la production et réduire ainsi l'impact sur la population. Pour alimenter nos clients en eau potable dans la capitale 24 heures sur 24, il nous faut 1 100 000 mètres cubes d'eau par jour. Avec l'arrêt de l'usine, on aura un manque de 200 000 mètres cubes d'eau. Il faudra donc se contenter de 900 000 mètres cubes pour alimenter la capitale. Mais je tiens à rassurer les Algérois, l'eau sera disponible en quantité et en pression entre 5 heures du matin et 23 heures. Pour combler ce déficit en eau, le ministre des Ressources en eau a pris une mesure exceptionnelle avec l'injection dans le réseau de distribution d'eau d'Alger de 5 000 mètres cubes d'eau supplémentaires qu'on va puiser dans d'autres ressources hydriques. La CEAL mettra également en place un dispositif de citernage afin d'alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers pour réduire les désagréments et alimenter également la population dans les limites de ses possibilités en assurant que la situation se rétablira progressivement durant la journée du jeudi 28 septembre. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté
Hier, à Mostaganem, 2 narcotrafiquants y saisi 2,2 kg de cocaïne. À Tébessa, des gardes frontières ont saisi 19 900 cartouches de différents calibres, tandis qu'à Janet et Biskra, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté 3 contrebandiers et saisi 121 kg de mélange d'or et de pierre, 119 g d'or brut et des outils d'orpaillage. Par ailleurs, des gardes-côtes ont intercepté à Annaba et Al-Qala 32 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Tlemcen et Saïda. L'actualité à l'étranger, à présent dans ce résumé signé Hasna Zouberi. Les Kurdes d'Irak ont commencé à voter aujourd'hui sur leur indépendance en dépit de vives oppositions à Bagdad et à l'étranger lors d'un référendum historique qui doit ouvrir la voie à un État pour lequel ils luttent depuis près d'un siècle. Si les résultats du scrutin sont à la faveur des Kurdes, cela n'entraînera pas immédiatement l'annonce de l'indépendance, mais plutôt le début de discussions sérieuses avec Bagdad. L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée aujourd'hui des risques d'une épidémie de choléra dans les camps des réfugiés Rohingyas au Bangladesh, où plus de 435 000 personnes ont trouvé abri loin des violences en Birmanie. Les résultats définitifs des élections législatives allemandes publiées ce matin ont confirmé une victoire nettement moins large que prévu des conservateurs d'Angela Merkel, en route pour un 4e mandat, ainsi que par la montée de la droite nationaliste. Angela Merkel sera reconduite comme chancelière par vote des députés du Bundestag, une fois constituée une coalition majoritaire au Parlement. Le président américain Donald Trump vient de signer une ordonnance imposant de nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 8 pays, dont la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. Les nouvelles restrictions annoncées hier, jour d'expiration d'un ancien régime d'interdiction de voyage contre 6 pays, entrera en vigueur le 18 octobre prochain. Gardaya, une ville qui attire chaque année des centaines de touristes venus des 4 coins du monde et de l'Algérie, un endroit propice également aux investisseurs privés. Nessim Ben Saidi. Capitale de la vallée du Mzab, Gardaya est l'une des régions d'Algérie les plus prisées. Chaque année, elle attire des milliers de touristes algériens et étrangers qui découvrent à chaque fois la richesse et la beauté de ce lieu. La wilaya de Gardaya accueille chaque année des milliers de touristes. Pour le premier semestre de l'année 2017, la wilaya a reçu plus de 3000 touristes. Nos agences et nos associations touristiques mettent à la disposition des touristes un programme très varié. Cette ville est devenue l'Eldorado des investisseurs privés. Ainsi, 17 hôtels sont en cours de réalisation au grand bonheur des touristes. Nous sommes à la disposition des visiteurs à n'importe quelle heure et à n'importe quel jour. Nous travaillons 7 jours sur 7. Nous avons reçu des touristes à 4 heures ou à 5 heures du matin. Il y a même des parkings pour ceux qui viennent par route et des navettes de taxi pour ceux qui viennent par avion. La vallée du Mzab est aussi réputée pour ses nombreuses palmeraies qui offrent un paysage naturel, son architecture et ses vieux rsours qui relatent l'histoire de la vallée du Mzab. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Ce soir, retrouvez Zohel Benzimred. Je vous donne rendez-vous demain à midi.